Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас знаменательный день. Благотворительный культурный фонд «ХНУС» и Международное женское объединение амшинских армян «Амшенко» при поддержке Министерства диаспоры Республики Армения представляем вашему вниманию премьеру документального фильма «Возвращение домой» Тундарци Джампан и презентацию книги «Айб Ке» с участием автора, руководителя культурного фонда «ХНУС», прозаика Самвела Магиряна. Картина повествует о паломничестве в Западную Армению, организованного по инициативе фонда «ХНУС» и мецената из города Владивостока Паруира Геворкяна, предки которого были из ХНУСа. Пройдя через некоторые города Армении, они, Карс, Ван, Бетлис, Муж, наконец доходят до родового села Бурнас, области ХНУС, где внук находит дом своего деда Арама. Об этом в фильме чуть попозже более подробно расскажет сам автор фильма Самвел Магирян. Книга «Айб Ке» — это сборник духовных стихотворений, в основе которых лежат священные писания, молитвы и армянские духовные песнопения, шараканы. Премьерные показы фильма уже состоялись в различных городах и странах. В Ереване, Арцахе, во Франции, в Париже, в Абхазии, в городе Сочи, в Святом Гечмиадзине, в Твери, Калуге, в Волгограде и в Тбилиси. Примечательно, что все показы проходили по благословению и личному участию глав епархии Армянской апостольской церкви. В прошлое воскресенье по благословению главы Российской и Новонахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Езраса в Москве в музее храмового комплекса церкви состоялась премьера фильма и презентация книги. Уважаемые гости, хочу выразить благодарность Министерству диаспоры Республики Армения за содействие в организации премьер в Российской Федерации, а также руководителю туристической компании «Анитур» Владимиру Арушаняну. И особую благодарность выразить семье Казарян в лице Тиграна Саркисовича и Арсена Саркисовича за помощь в проведении нашего мероприятия. Кстати, сегодня после литургии в церкви Сурпаствазацин в села Большие Салы состоялась презентация книги «Айб Ке». Я хотела бы сейчас Теранане сказать несколько слов своих впечатлений об этой книге. Пожалуйста, Теранане. Ես հայերեն խոսեմ, որովհետև միջոցառումը տեղի ունեցավ հայերեն եւ շատ գեղեցիկ հայերենով, ինչը որ մեր օրերում պակասում է։ Մենք հայերս այսօր շատ քիչ բառեր ենք օգտագործում եւ հանդիպելով մի գրականության, որտեղ ուղղակի բառերի գեղեցիկ հայերեն բառերի տեղատարապ է, զարմանում ու հիանում ես մեր լեզվի ճոխության, մեր լեզվի իմաստության, մեր լեզվի իրապես աստվածատուր լինելու վրա, որովհետև Սամվել Մահերյանը ես այդ գրքին կոչում եմ աղոթագիր, չգիտեմ, դա ամեն մարդ իր իրավունքը թող պահի իրեն, ինչպես ընթերցող կընդունի այդ գիրքը, բայց իմ տպավորությունը այդպիսին է, որովհետև դեռ Երևանից տարիներ առաջ երբ որ առաջին հրատարակչությունը իմ ձեռքում հայտնվեց, այդ գիրքը իմ սեղանին է։ Ու ես ընդունում եմ դա որպես աղոթագիրք, որովհետև խոսքերը այնտեղ շարադրված հեղինակի կողմից ուղղակի անկեղծ զրույց է Աստծո հետ։ Չկա մարդ, որ չի աղոթում։ Ես այդպեսի մարդ չգիտեմ։ Շատերը խնդրանքով են դիմում Աստծուն, շատերը գոհությամբ, շատերը փառաբանությամբ այս գիրքը, որը կոչվում է Այբ Քը, այսինքն հայերեն Այբուբենի առաջին եւ վերջին տառը Աստված եւ Քրիստոս, իրապես ամփոփում է մի ամբողջ հոգեվոր ապրումների շղթա,
որի մեջ կա թե փառաբանություն, թե գոհություն, թե խնդրանք, թե զղջում, ինչը որ ամեն քրիստոնյա ամեն օր ապրում է։ Ինձ ուզում էր մի հարց, որ տվեցի եւ պատասխանը ինձ բավարարեց։ Խնդրեցի Սամվել, իսկ այդ ինչ պայմաններում է, որ ծնվում է այս բանաստեղծությունը։ Դու ասում ես բանաստեղծությունը աղոթք, ինձ համար աղոթք է, ընդունում եմ։ Ինչպես է դա ծնվում։ Եվ պատասխանը շատ պարզ էր, թերևս գիտեինք, բայց հեղինակի խոսքը իմ համար կարևոր է։ Դա ինքնաբուխ է։ Դա այնպես չի, որ մարդն իր տրամադրում է նստելու, գրելու խոսք Աստծո հետ, դա պիտի լինի ինքնաբուխ։ Ես ցանկանում եմ, որ նման ինքնաբուխ ապրումներ բոլորս ունենան։ Եվ նման գրականությունը, որ գիտեք, երկար ժամանակ մեր հայ գրականության մեջ չկա քրիստոնյա գրականություն։ Այսօր քրիստոնյա հեղինակներ լցնում են այդ պակասը։ Եվ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Սամվելին նման գրականություն առաջարկելու համար, որը կարծում եմ առիթ կտա մեր Սամվելին, որ Ռոստով քաղաք ուղարկի այդ գրքերից։ Այսինքն այնպես չլինի, որ մի քանի հոգի ունեն, այսօր կանգնած խոսում են, այլ մեր երիտասարդները, մեր եկեղեցու հավատալուները բոլորն ունենան դա, եւ մենք էլ կարողանանք այդ հոգեվոր որպես հացիկ, սնունդ հասցնել ու սովորել աղոթել։ Դրա համար կրկին անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում նման ստեղծագործություն առաջարկելու համար, նման հոգեվոր կերակուր առաջարկելու համար, որը տալիս է ճաշակի զգացողություն եւ կրկին անգամ շփվելու գեղեցիկ հայերի հետ, ու վերջապես բացում է մեր աչքերը, մեր շուրթերը Տիրոջ առաջ, որպեսզի փառաբանությունը լինի կազմակերպված եւ գեղեցիկ։ Ուրախ եմ, որ այս գիրքը ամենայն հայոց հայրապետն է օրհնել, որպես պիտանի քրիստոնյա մարդու համար պիտանի գիրք, եւ մեր բոլոր առաջնորդ բազան հայրերը նույնպես իրենց բարեմաղթանքը եւ օրհնությունը տվել են։ Այսօր էլ մեր բոլորիս աղոթքը թող լինի քեզ հետ, նորանոր ստեղծագործություններ, որտեղ միայն այդքի գիրքը չի գրել Սամվելը, այլ մենավոր բազեն, որը պատմա վեպ է եւ գրեթե 80%-ը պատմավեպի իրական իրադարձություններ են, իրական անուններով, որը նույնպես բարձրացնում է մեր հայրենասիրությունը ու խոսքի մեջ էլ ասեցինք առանց սուրբ հավատքի չկա հայրենասիրություն։ Ով որ ասի առանց հավատքի, առանց Աստծո կա ճանապարհ անձնազոհության, ինքը իրան խաբում։ Կա ճանապարհ լույսի, ինքներն խաբում է, որովհետև լույսը ճանապարհը միայն հավատքով է Քրիստոսով։ Տերն օրհնի բոլորիդ եւ մեր Սամվելին շնորհակալություն։ Сейчас хочу пригласить на сцену нашу любимую певицу, народную артистку Гаинет Джаникян. Ну, это, наверное, громко сказано на сцену. Катечка, может быть, поближе, чтобы можно было... Спасибо. Если позволите, я буду говорить на русском. Вы знаете, когда совершаются такие события, это говорит о том, что мы существуем. Нам есть что сказать друг другу. Нам есть что сказать всему миру. Когда происходят такие события, мы понимаем, что происходит единение в душах человека, людей. И это очень важный процесс, потому что без этого не может быть единства. А единство — это единственное, что может нас всех спасти и сохранить нашу идентичность. Вот мне подарили эту книгу, я очень благодарна. И знаете, я вот когда открыла эту книгу, я поняла, что эту книгу можно просто молиться, как молится этот человек. И мне просто захотелось петь несколько его строк. Извините, без света тишина помечтает.
Спасибо большое. А сейчас, наконец, приглашаем на сцену автора фильма Самвела Мейряна. Пожалуйста, прошу вас. Արժանապատիվ հայրեր, արգարժան հյուպատոս, արգարժան հյուրեր, սիրելի բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, շատ ուրախ եմ ողջունելու ձեզ, առավել ևս ուրախ եմ, որ թեկուզ հայրենիքից հեռու, բայց այսքան շատ հայեր միտեղ են հավաքված եւ մանավանդ, որ առիթ ունենք այստեղ ներկայացնելու մեր կատարած աշխատանքները։ Խոսքս ուզում եմ սկսել երախտագիտությունս հայտնելով Տեր հորը, որ իր աղոթքով եւ օրհնությամբ սկսեց երեկոն, որտեղ մենք համարում ենք, որ այսպես Մայր եկեղեցու օրհնությունը եւ աղոթքն է հրավիրվում մեր անձերի, այստեղ բոլոր ներկայացնողներից եւ մեր գործերի վրա։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր հովանավորներին, աջակիցներին եւ վերջապես ձեզ այստեղ ներկա գտնվողներից, որովհետեւ խոստովանում եմ, որ մեր շուրջ 50 միջոցառումներից երբեք չէր եղել, որ դահլիճի քանակությունից ավելի շատ մարդիկ կային, եցեք ու ձեր ներկայությամբ բովանդակեցիք մեր այս միջոցառումը եւ ձեր սրտերի տրոփներով առավելապես ջերմացրեցիք այս դահլիճի եթերը։ Շնորհակալություն։ Կարճ անդրադառնալով այդ թեփ ժողովածուին կնախընտրեի կարդալ մեկ կամ երկու փառաբանության, մեր Տեր Քրիստոսին փառաբանության բանաստեղծություններից, որոնք իրենք ինձ առավել պատմեն գրքի մասին եւ անմիջապես կանցնենք ֆիլմի դիտմանը փոքր ներկայացնելուց հետո ձեր թույլտվությամբ։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ խաղաղություն ամենքիս։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ փրկություն մեր անձերին։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ բժշկություն աշխարհին։ Աստված մեր մեջ երևաց, լուսավորվիր Բեթլեհեմ։ Աստված մեր մեջ երևաց, արթնացիր Երուսաղեմ։ Աստված մեր մեջ երևաց, Նազարեթը փառք հագավ, Աստված մեր մեջ երևաց, Հորդանան նոր նվեցավ, Տիրոջ խոսքը կատարվեց, խավարի մեջ լույս ծագեց, Տիրոջ խոսքը կատարվեց, գաղթի գահը հաստատվեց, Տիրոջ խոսքը կատարվեց, հույսի արգանդ նղացավ, Տիրոջ խոսքը կատարվեց, սրբոց հույսն արդարացավ, Աստված երկնից իջավ ցած, սարսափեցեք անդունդներ, Աստված երկնից իջավ ցած, անդարտվեք փոթորիկներ, Աստված երկնից իջավ ցած, երկիր շարժվիր, ծով ծփա, Աստված երկնից իջավ ցած, քարեր կանչեք Օվսաննա։ Օծյալ փրկիչն է ծնվել, ուրախացեք հովիվներ, Օծյալ փրկիչն է ծնվել, երկրպագեցեք մոգեր, Օծյալ փրկիչն է ծնվել, Մարիամին բյուր երանի, Օծյալ փրկիչն է ծնվել, ցնծա Սիմեոն ծերունի։ Զորությամբ եւ արքով է ծնունդն Հիսուս Քրիստոսի, երախորուրդ փառքով է ծնունդն Հիսուս Քրիստոսի, օրհնությամբ եւ հրաշքով է ծնունդն Հիսուս Քրիստոսի, ավիտյանս պատվով է ծնունդն Հիսուս Քրիստոսի։ Նվիրում եմ այստեղ ներկա գտնվող բոլորին։ Շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, ֆիլմը, որ րոպեներ անց կդիտենք, դա սիրողական ֆիլմ է եւ բացառապես ներկայացնում է արևմտյան Հայաստանի հանդեպ ունեցած մեր սերը, կարոտը եւ հուզականությունը։ Թեև այն պատմում է մեկ մարդու պատմությունով, նախաձեռնելով ուխտագնացություն դեպի արևմտյան Հայաստան եւ անցնելով մի քանի քաղաքներով հասնում է Խնուս գավառի Բուրնաս գյուղը եւ այնտեղ մենք գտնում ենք իր Արամ պապի տունը։ Ընտրի խորքում, հարցի խորքում այս ֆիլմը նաեւ ընդհանրական բնույթ է կրում։ Դա այն է, որ բոլոր նրանք, ես եւս դրանցից եմ, որ
մեծ եղեռնը վերապրածների ժառանգներս մենք նույնպես խնդիր ունենք այցելելու մեր պապերի բնորային երկիրը, գտնելու մեր տները եւ Աստծո զորակցությամբ դրանք նաեւ ազատագրելու, որտեղ այն որ դրանք ազատագրվելու են, դա անխուսափելի է եւ ոչ միայն այն բանի համար, որ այդպես կկատարվի պատմական ճշմարտությունը եւ արդարությունը, այլև որ այդպիսին է նաեւ աստվածային նախասահմանությունը։ Եվ ֆիլմը Եսայու մարգարեությամբ էլ սկսում է, որ ամեն մարդ փախչելու է դեպի ժողովուրդ եւ ամեն ժողովուրդ ապրելու է երկրում։ Ու եթե սրան մենք միացնում ենք նաեւ Սաղմոսերգուի խոսքը, որ Աստված աշխարհը դատելու է արդարությունով եւ ազգերին ուղղությունով իրավունք է անելու, մենք գիտենք, որ մեր իրավունքը պիտի գա եւ դա կանխորոշված է Աստծուց։ Ահա թե ինչպեսի հույս ունենք մենք դեպի հաղթանակ։ Այն հաղթանակը, որի պտուղը պիտի հանդիսանա մեր պատմական բնորանի Արևմտյան Հայաստանի ամբողջական եւ վերջնական ազատագրությունը։ Եվ այդ ազատագրությունը մենք տեսնում ենք մեր սուրբ հայրերի եւ Աստծու միջև երբեմնի կնքված ուխտերի նորոգությունով, որը խափանվել է, եւ Քրիստոսի սուրբ հավատքով եւ իհարկե հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու օրհնությամբ, աղոթքով եւ առաջնորդությամբ։ Շնորհակալություն։ Աստվածաշնչային մարգարեությունն ասում է, թե ամեն մարդ իր ժողովրդին է դառնալու, ամեն մարդ փախչելու է իր երկիրը։ Թերևս այս խոսքերի յուրօրինակ մեկնությունն է այն փաստը, որի թիվս աշխարհում սփռված բազում հայասեր հայերի, հեռավոր Վլադիվոստոկ քաղաքում բնակվող արմատներով խնուսցի Պարուր Գևորգյանի հոգում նույնպես էր բորբոքվել մեր պապերի երկրի կարոտը։ Եվ մի կողմ թողելով գործն ու զբաղմունքը, ազնիվ հայորդին իր Արամ պապի տունն ու ջրաղացը գտնելու հույսով նախաձեռնեց մի ուխտագնացություն դեպի Արևմտյան Հայաստանի խնուս գավառը, ուր իր հայրենի Բուրնազ գյուղն էր։ Նախապես նշենք, որ մեր ողջ ճամփորդության ընթացքում վերապրած տագնապալից զգացմունքների եւ հուզմունքների մասին վերոնշված ուխտի մասնակիցներս նախընտրեցինք այս ֆիլմի շրջանակում մանրամասն չբարձրաձայնել, այլ վերլուծություններն ու եզրակացությունները խոնարհաբար տրամադրել տվյալ տեսապատկերը դիտողի դատին եւ խորհրդածությանը։